بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے، ایک تو تحریک انصاف کھل کر سامنے آ گئی، دوسرا آصفہ بھٹو بلا مقابلہ منتخب، اور تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے وہ اپنا اس پر جو امریکی صدر نے خط لکھا اس پر بھی رد عمل ہے، اور بہت ساری چیزیں ڈاٹ کنیکٹ کریں تو تحریک انصاف کی چیزیں بالکل صحیح نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اب اصل میں تحریک انصاف کو جو کام فوری طور پر کرنا چاہیے تھا، اب تحریک انصاف کھل کر سامنے آئی ہے۔ دیر آئے چلے درست آئے، 6 ججوں کے استعفے نے جو ہے نا وہ رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ اس ٹائم جو 6 ججوں کے جو خط ہے اس نے رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو وہ کرے تو کرے کیا، لیکن جو اس ٹائم جو نظر آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے مٹی پاؤ پالیسی جو ہے اس پر کام شروع کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو کمیشن بنانا ہے، جن پر الزامات جن کی حکومت تھی انہی سے کہا گیا کہ آپ کمیشن بنائیں، ایک جج ڈھونڈیں، تو یہ اس پر تو بہت ساری تنقید ہو رہی ہے۔ اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے لگتا ہے جیسے ججز پر مس کنڈکٹ کا جو لگایا جائے گا الزام، یا انہیں کہیں گے ثابت کریں، بجائے اس کے کہ ان پر دباؤ کون ڈال رہا تھا اس کی تحقیقات کی جائیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ مٹی پاؤ کی طرف جا رہا ہے۔ اور آپ کو میں پچھلے ویلاگز میں بھی بتا چکا ہوں کہ جو کمیشن بنتے ہیں اس پر یہ نہیں ہوتا، اس پر ہمیشہ جتنے بھی کمیشن بنے ہیں وہ مٹی ڈالی گئی ہے اس پر۔ تو اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا، اس پر فوری طور پر تحقیقات شروع ہو جاتی، اور چیف جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ یا فائز عیسیٰ صاحب وہ اس پر فوری طور پر سماعت شروع کر دیتے۔ تو یہ بلاتے ان لوگوں کو جو حکومت کے ذمہ دار تھے، بلکہ یہاں پر تو حکومت سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ثابت کر رہی ہیں۔ اس پر تحریک انصاف نے جو ہے نا وہ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے یہ استعفے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں رؤف وسم، نعیم حیدر پنجوتا، شعیب شاہین اور علی بخاری اور نیاز اللہ نیازی نے پریس کانفرنس میں کیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا، اور یہ سوال بالکل ویلڈ ہے۔ اس پر تو وویلا مچانا چاہیے تھا ان کو، جو بہت لیٹ سے یہ اٹھتے ہیں، جب تک عمران خان صاحب کے پاس سے جا کے مل نہ آئے، یا کوئی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے کریں، اسی لیے ان پر تنقید ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ دھاندلا جو ہے اس کا بھی ٹکٹ واپس ہو گیا۔ اگر یہ سوشل میڈیا پہ لوگ تحریک انصاف کے ایکٹیو نہ ہوں تو یہ تو پتہ نہیں کتنا کچھ معاملات خراب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ وہ فوری طور پر ٹکٹ واپس ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ جو بندہ لوٹا ہو کر گیا اس کی بجائے جو ہے وہ ورکر جو آپ کا جس نے آپ کے قربانیاں دی ہیں ان کو دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح مدنی صاحب جو لاہور سے اپنا الیکشن لڑے ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، ان کو بھی ٹکٹ دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فارم 45 کے مطابق وہ بھی جیت چکے تھے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا عالیہ حمزہ بھی جیت چکی تھی۔ تو ہمارے ہاں یہ جو تحریک انصاف کی جو اس ٹائم لیڈرشپ ہے نا جو باہر بیٹھی ہے یہ کنفیوز تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر ہدایات دی ہیں کہ آپ اگریسو چلیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ اگریسو چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اسی پر ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تحریک انصاف کا عوامی احتجاج ایسے ہی چلتا رہا اور انہوں نے مومنٹم برقرار رکھا اور بڑھاتے گئے انہیں آہستہ آہستہ، تو یقین کریں حالات کسی ٹائم بھی پلٹ سکتے ہیں اور یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ یہ مافیات زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، دباؤ اور معیشت جو ہے یہ دونوں چیزیں اپنا کام کریں گی۔ اور جو آج انہوں نے دی ہے امریکی صدر نے خط لکھا ہے جو اس پر تحریک انصاف کا بھی رد عمل آ گیا۔ انہوں نے کہا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنے نامزد کردہ کو مبارکباد دی ہے۔ امریکی صدر کے خط پر جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ یہ امریکہ نے ہی معاملات کیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ نے خط لکھا تو امریکہ آفیشلی طور پر یہ بھی لکھتا۔ ویسے تو وہ یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس چیز کو بہت اٹھایا، تو ان کو چاہیے تھا کہ پہلے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے پھر اس کو مبارکباد دیتے، کیونکہ یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا معاملہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکی مفادات کا تحفظ نہیں کر پائے گی یہ حکومت، چاہے امریکہ جو مرضی کر لے، کیونکہ
25 करोड़ अवाम दूसरी जानिब खड़ी है। जब आप अवाम की राय को रद्द करके किसी और को सपोर्ट करेंगे तो फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ भी नफ़रत बढ़ेगी और बढ़ती चली जा रही है। अब तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। और दूसरी खबर ये है कि सनम जावेद और आलिया हमजा को एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। 9 मई वाले मुकदमे में ज़मानत मिली और ये देखें हमारे साथ कानून का कैसा खिलवाड़ है कि उसी दिन वो वहाँ पर भी मौजूद थी, उसी दिन वो उधर भी मौजूद थी और मियाँ वाली में मुकदमा दर्ज था। और आप ये देख लें कि कैसे कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह कानून का खिलवाड़ किया जा रहा है। फिर कहते हैं हमारे यहाँ बैरून मुल्क से सरमायाकारी पाकिस्तानी नहीं कर रहे, और भाई वो खाक करेंगे। यहाँ पर तो कानून ये है कि इधर से अदालतें ज़मानत देती हैं, दूसरे केस में आप गिरफ़्तार कर लेते हो। और ऐसा पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं हुआ था जिस तरह गंदे तरीके से ये इस टाइम काम किया जा रहा है। और वही किरदार जो हैं वो ऊपर वैसे मुसल्लत कर दिए गए हैं। तो ये इतना बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए। ये सब चीज़ें सवालिया निशान है। और आप देख लें कि ये ख़वातीन कैदी जिनका ट्रायल भी नहीं हुआ, आप देख लें कितनी देर हो गई है इनको जेल में, और सिर्फ मुकदमे दर्ज की बुनियाद पर ही इनको जेलों की सैर कराई जा रही है, जहाँ पर कोई इंसानी हकूक़ किसी को कुछ याद नहीं आ रहा। तो ये एक जुल्म है। तो जुल्म की एक मुद्दत होती है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ जाएगा, बढ़ता है तो मिट जाता है। याद रखें ये अब मिटने के लिए तैयार है। ये पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरह की जद्दोजहद जारी रखी हुई है, ये तकरीबन मिटेगा। और इसमें टाइम फ्रेम का आप कह सकते हैं कि लंबा भी हो सकता है, लेकिन ये साल से ज़्यादा नहीं गुजार पाएंगे, ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। आप जैसे डट कर खड़े हैं, पाकिस्तानी कौम डट कर खड़ी है, और जिस तरह सवालात कर रही है, जिस तरह सवालात उठाए जा रहे हैं, ये बचते नज़र नहीं आ रहे। और अवामी एहतजाज जो है वो एहतजाज जिस तरह का मर्जी हो, जो पुरअमन एहतजाज होता है वो किसी टाइम भी तारीख़ के धारे का रुख मोड़ देता है। और इंशाअल्लाह ताला ये तारीख़ के धारे का रुख मुड़ जाएगा। तो फिर मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ। आसवा भट्टो NA 207 से बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गई हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जरदारी साहब ने हमेशा इसी तरह की गेम की है, जैसे सिंध हाउस में किया इन्होंने, मछली मंडी लगाई, भेड़ बकरियां खरीदे। और इसी तरह ये ख़बरें पहले से आना शुरू हो गई थी कि जो नवाब शाह से जो आसवा भट्टो साहिबा हैं उनके मुकाबले में जितने उम्मीदवार हैं उन पर दबाव है कि आप दस्तबरदार हों, और यही हुआ। तो ये वो माफियाज़ हैं, ये वो शरीफैन और जरदारियान माफियाज़ हैं जो ऐसी खेल खेलते हैं कि सामने मद्दे मुकाबल कोई ना हो। इनमें सिर्फ एक देखें, एक मर्द मुजाहिद आया तो इनको अपनी पड़ गई और ये सारे इकट्ठे हो गए। ये आपके सामने है कि एक इमरान खान ने इन सब को इकट्ठा बैठने पर मजबूर कर दिया, जबकि ये इससे पहले कौम को बेवकूफ़ इस तरह बनाते रहे कि जनाब हमारी। और फिर देखें, और इतनी इनकी वो बेशर्मी और डटाई है कि जब इलेक्शन के दिन आते हैं फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपने मुखालिफिन, सियासी मुखालिफिन को जगह ही नहीं देते। तो इस तरह का खेल खेलते हैं, इसलिए ये बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो गई है। और कौम को ये देख लेना चाहिए कि ये आप इन्होंने कौम की आवाज़ बनना है, जिन्होंने ना इलेक्शन लड़ा, ना कुछ मुखालिफिन को दस्तबरदार करवा लिया। और ऐसे ही है जैसे, और अब जो रिपोर्टें होती हैं वो भी तब्दील कर दी जाती हैं। यहाँ पर तो सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार साहब, उन्होंने शराब की बोतल बरामद की, इन्होंने शहद साबित कर दिया रिपोर्टों में। तो इन्होंने, इनकी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा गहरी हैं, और इन्हें सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो इस टाइम मुकम्मल उस पर छाए हुए हैं। लेकिन याद रखें कि अवामी ताकत के आगे कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। आप जब सैलाब आ रहा हो तो बांध के एक तरफ से पानी को रोक सकते हैं, लेकिन पानी को तमाम जगहों से नहीं रोक सकते। पानी ने अपना रास्ता बनाना ही बनाना है, और अवाम ने भी इंशाअल्लाह ताला अपना रास्ता बनाना ही बनाना है। और ये आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जब ईद के बाद और तहरीक का भी ऐलान कर दिया है तहरीक इंसाफ ने इस पर, जो कानून की बालादस्ती के वाले से है, तो ये ईद के बाद आपको एक भरपूर किस्म का एहतजाज नज़र आएगा। जो तहरीक इंसाफ ने अब जारहाना पॉलिसी अपनाई है, इनको ये मुश्किल इस पर मोमेंटम बढ़ाना चाहिए जैसे इमरान खान बढ़ाते हैं, और इमरान खान से गाइडलाइन लेकर इसे तरतीब से बढ़ाते चले जाएं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तानी कौम के मफाद में होगा, पाकिस्तान के मफाद में होगा। इनसे जान छूटेगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। वरना ये लोग आप देख लें कि पीछे खबर खुद ही इन्होंने
इस पर एडमिट किया कि IMF ने कहा कि जनाब बिजली जो है वो सस्ती की आप कर सकते हैं, उन्होंने तजावीज़ भी दी, लेकिन उन्होंने उसके मुकाबले में बिजली महंगी करके दिखाई, क्योंकि इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं है, ये अवामी वोट से नहीं आए, ये फार्म 47 की पैदावार है, इसलिए ये अवाम को मज़ीद धकेलेंगे नीचे। अभी तो बहुत सारे स्कैंडल्स आ रहे हैं, वो रमज़ान पैकेज के वाले से वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं कि लोग कैसे लेकर जा रहे हैं, कैसे बाज़ारों में वो इनके अपने लोग जो हैं वो ऊपर कपड़ा डालकर, बोरियां डालकर वो लेकर जा रहे हैं। ये चंद एक लोग होते हैं करप्ट जिनको ये नवाजते हैं, इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला जीत हक की होगी, बातिल हमेशा मिटने के लिए होता है और बातिल मिट कर रहेगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।